सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा। बुलेटिन का आगाज़ करांगे दुख भरी खबर दे नाल। भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का बीती रात देहांत हो गया। उन्होंने पीजीआई विच आखिरी साह लए। दस दईए कि मिल्खा सिंह काफ़ी दिनों तो कोरोना कारण बीमार चल रहे सन, जबकि कोरोना तो ठीक हो के घर भी आ गए सन, पर बीती रात सेहत दोबारा खराब होने के कारण पीजीआई दाखिल करवाया गया, जिथे उन्होंने आखिरी साह लए। बीती रात देहांत होया है मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख का। कोरोना के कारण यह देहांत होया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सोग जाहिर किया है। इस दे नाल ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दुख का प्रगटावा किया है। पिछले दिन उन्होंने सेहत बहुत खराब हो गई सी। रिपोर्टों मुताबक उन्होंने फिर बुखार हो गया सी ते उन्हों दा ऑक्सीजन का पद्धर भी काफ़ी घट गया सी। 91 साला मिल्खा सिंह नूं कोरोना होने तो बाद हस्पताल विच दाखिल करवाया गया सी, जिस तो बाद उन्हों दा देहांत हो गया। दस दईए मिल्खा सिंह का कोविड-19 टैसट बुधवार नूं नैगेटिव आया, जिस तो बाद उन्होंने कोविड ICU तो आम ICU में शिफ्ट कर दिता गया, पर फिर वीरवार नूं मुड़ उन्हां दी सेहत काफ़ी खराब हो गई। दस दईए कि इस हफ्ते मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह, जो कि 85 सालों के सन, उन्हां दी भी कोरोना नाल मौत हो गई सी। मिल्खा सिंह नूं उस समय भी पीजीआई के ICU विच दाखिल सी, जिस कारण वो अपनी पत्नी के संस्कार में शामिल भी नहीं हो सके सन। सियासी खेड ते फिल्म जगत में सोग की लहर है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हुण नहीं रहे। 91 साल की विपिन परमार साडे नाल लाइव जुड़ गए ने। विपिन, फिलहाल की कुछ स्थिति? देखिए बिल्कुल जेकर गल की जाए उन्होंने सेहत की तो पिछले 1 महीने तो लगातार जड़ा है वो कोविड नाल स्ट्रगल कर रहे थे। तो जिस तरह नाल पहले उन्होंने एक प्राइवेट हस्पताल दाखिल कराया गया सीगा, तो जिस तो बाद जी हालत है वो सुधार नहीं होने के करके जड़ा है उन्होंने PGI चंडीगढ़ में दाखिल कराया गया, जिथे लगातार उन्होंने ट्रीटमेंट जड़ा वो चल रहा सीगा। तो जिस तरह तुसीं दर्शकों को दस्सिया भी है कि बुधवार को जड़ा है उन्होंने रिपोर्ट जी हैगी है वो नैगेटिव आई सी। उस तो बाद सही क्योंकि एक आफ्टर इफेक्ट्स का जड़ा एक ऑब्जर्वेशन रही है वो करके जड़ा वो लगातार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जड़ियाँ हैगियां ने उन्होंने लगातार जूझ रहे थे, जिन्हों का इलाज जड़ा है वो PGI विच उन्हों का लगातार किया जा रहा है। लेकिन कितना कितने जिंदगी की जंग जी हैगी वो लेजेंडरी मिल्खा सिंह हार गए ने। तो कल देर रात जड़ा है तकरीबन 11:24 से जड़ा है उन्होंने देहांत होया। PGI जड़ा है उन्होंने अंतिम साह जड़े है ले। तो कितने कितने पूरे देश कितने अंतरराष्ट्रीय पद्धर से जेकर गल की जाए तो मिल्खा सिंह वो ना सी जिन्होंने किसी भी पहचान की जी हैगी वो मोहताज उन्होंने नहीं सी, क्योंकि ना केवल देश बल्कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर पर उन्होंने देश का ना जड़ा है उस लैवल पर पहुँचाया। तो जिस करके जड़ा है मिल्खा सिंह जेकर उन्होंने फ्लाइंग सिख ना की गल करिए तो जिस तरह ना इंडिया पाकिस्तान के स्पैशल जड़ा टूरनामेंट एक ऑर्गेनाइज पाकिस्तान के होया सीगा, जिहदे विच पहले मिल्खा सिंह वालों जड़ा इनकार कर दिता गया सीगा कि वो पार्टिसिपेट नहीं करनगे, क्योंकि पार्टीशन बंटवारे के टाइम पर जड़े कुछ दर्द उन्होंने झेले। तो उस तो बाद किते ना किते उन्होंने इनकार करता सीगा। तो उस तो बाद एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू जोड़े उस समय के प्रधानमंत्री से उन्होंने गलबात की थी मिल्खा सिंह नाल, जिस बाद वो जड़ा है पाकिस्तान से जाके अपने जी रिले सी उन्होंने उत्थे कंपीट किया पाकिस्तान के एक लेजेंडरी एथलीट के सामने। तो किते ना किते 0.1 सेकेंड के नाल जड़ा है एक फासले नाल उन्होंने उत्थे जित हासिल की। तो उस समय के जोड़े राष्ट्रपति सीगे पाकिस्तान के अयूब खान उन्होंने वालों जी उपाधि उन्होंने दी गई वो फ्लाइंग सिख की सी। उन्होंने ये उस टाइम कहा सीगा कि तुसी जड़ा है पाकिस्तान की धरती पर दौड़े नहीं, बल्कि अज मैं एक बंदा जड़ा है पाकिस्तान की धरती पर उड़दा होया वेख्या। तो जिस तो बाद उन्होंने फ्लाइंग सिख की उपाधि जी वो दी गई सी। तो कुछ देर तो बाद इस समय जड़ा है आप सैक्टर 25 के शमशान घाट पर मौजूद है ने।
ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਿਊਨਰਲ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕੀ ਬਲਕਿ ਅੱਡ ਫਰਟੀਨਿਟੀ ਤੇ ਅੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕਿ ਆਰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੇਵਾਰਤ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਫ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀ 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1964 ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀ ਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਕਾਰਤਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣ, ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 골ਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦੌੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 77 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁੱਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਡਿਮਾਈਸ ਤੇ, ਇਸ ਨਿਧਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਡ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ तमाम ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ VVIPs ਦਾ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਐਥਲੀਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਯੁਵਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 19 ਨਵੰਬਰ 1929 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਦੌੜਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਰਨਮ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਅਮਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਆਯੂਬ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਊਨਰਲ ਵੈਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਊਨਰਲ ਵੈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਪਿਨ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੇਖਿਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਵੈਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਏ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਵੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਥਿਵ ਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫਿਊਨਰਲ ਵੈਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। PGI 'ਚ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਭਿਵਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਈ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਕੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਘਰੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਇਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਗੋਲਫ ਲਵਰ ਸੀਗੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਫਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਗੋਲਫ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਗੋਲਫ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ तमाम ਲੋਕੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਪਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਮਿਲਖਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਐਥਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਦੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਵਿਪਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਲੀਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਥਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਤਵਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਲੀਟ ਸੀਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਸ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵਿਪਿਨ, ਇਹ ਬੇहद ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ऊपर से ਕੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ? ਬੇहद ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 25 ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। जब कोरोना तो पीड़ित होए उस समय भी हैरान होए कि कोरोना किस तरह हो गया। सैक्टर 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 1958 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਦੌੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੋਮ ਓਲੰਪਿਕ 1960 ਦੇ 400 ਮੀਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, 38 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਅੱਜ ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।